guys, this is Swati from Yes People Entertainment. This is Yes People Talk Road to Entrepreneurship. I welcome all of you to witness this amazing life, which is very close to my heart. And today is I'm with one of the amazing person all the way from Pondicherry. Okay, so I'm going to talk about her little while. I want to talk about our guest today. Her name is Rachel. I should say Dr. Rachel, pursuing MBBS in the third year. She's just 22 years old. But the volume of work she does in the field, she's a model, she's a fashion model, she's an activist, she's an actor. You imagine? So this is how she is taking care of her career, building her career for the future. She's not only a fashion model or a doctor, pursuing a doctor or a actor, she's also giving confidence to many people out there. Okay, she is advocating a black beauty. Her fashion model represents black is beauty. Okay, so in India, in especially South India, மருமகளே வந்து வெள்ளையா இருந்தாதான் மாமியார் ஒத்துப்பாங்க கரெக்டா but she is advocating in such a way people are started accepting her and the way she carries her it's tremendously beautiful. We all should learn from her how to carry ourselves no matter who we are, no matter what color we are from, correct? So without further ado, I welcome you on board, Rachel, Dr. Rachel, a fashion model and an actor. Hi, Rachel. Thank you. Welcome on board. Thank you so much. It's amazing to talk to you all the way from Pondicherry. How are you feeling today? Yeah, I'm doing good. One side. Okay. Perfect. How are you? And first of all, thanks for the opportunity. Oh, it's my pleasure actually. உங்க கூட பேசுறது, உங்களை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது. I want to know about your journey. Our audiences also want to know about your journey. Till now, I know you are just 22 years old, pursuing MBBS, but there is a lot to talk about it. That's what your wife, after interacting with you, உங்களோட உங்க போஸ்டர், உங்களோட thought process, இதெல்லாம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் that's what I thought about you and I immediately okay, this week I should invite her. I don't know whether you say yes or no, but I never hesitated. I just invited you. Thank you so much for saying yes, first of all. How can I Okay. no eat one? Okay, let me talk about my journey. Okay, I can speak in Tamil, right? Yeah, yeah, please go ahead. தமிழ்லயே பேசுங்க. ஓகே ஃபைன். ஆக்சுவலி வந்து ரொம்ப குட்டியா இருக்கும் போதுல இருந்தே கொஞ்சம் நிறைய இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ்லாம் இருந்தது. இப்போ நான் இவ்வளவு கான்ஃபிடென்ஸா வந்து நான் இருக்கேன் அப்படின்னா இட் டென்ட் கம் அட் ஆல். அப்படியே வந்து ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் வந்துடல. எங்க வீட்டுல அப்பா சைட் வந்து ஃபுல்லா பிராமின், அங்க எல்லாருமே ஒயிட்டா இருப்பாங்க. நான் மட்டும் தான் சாக்லேட் கலர்ல இருப்பேன். ஸோ பீப்புள் யூஸ் டு கால் மீ கருப்பி, கருவாச்சி. லைக் தெரியும்ல நம்ம ஊர்ல எவ்வளவு கூப்பிடுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு அப்போ நான் ரொம்ப அழுதுருக்கேன். ஏன் நம்ம இந்த கலர்ல இருக்கும். and I tried all cosmetics from Pond's, Fair and Lovely, what all the cosmetics are presented in market. I have tried everything, but at last nothing happened. I got acne and some skin issues. Okay, let me come to the point. Adikaprama, like have you heard about Nikhil Gordon, the model, a black model she is. Okay, Okay. her name Nikita. You can search in Google. She is an heart I will model. do that. ஓகே, அவங்க அவ்வளோ டார்க்கா இருப்பாங்க, ஆனா அவங்க அவ்வளோ அழகா இருப்பாங்க. ஃப்ரம் ஹர் ஒன்லி ஐ காட் இன்ஸ்பயர்ட். நம்மளும் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல்ட்ல போயிட்டு நமக்கு இருக்க டேலண்ட் ஷோகேஸ் பண்ணணும். லைக் வி கேன் ஷைன். அண்ட் பீப்புள் அதுக்கப்புறமா நான் ஷோஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம், ஷூட்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சொல்ற காம்ப்ளிமெண்ட், கருப்பா இருந்தாலும் எப்படி அழகா இருக்கீங்க. இந்த காம்ப்ளிமெண்ட் ஆக்சுவலி தப்பு. அழகா இருக்கீங்கன்னு தப்பு. சொல்றது மட்டும் ஆமா. அது என்ன கருப்பா இருந்தாலும் கருப்பு அவ்வளோ ஒரு இதுவா. இன்னும் சொல்ல போனா பிளாக் பீப்புள்ஸ் ஆர் பிளஸ்ட் வித் மெலனின். அண்ட் நாங்க வந்து ஓகே சாரி டு சே கம்பேரிங் வித் ஃபேர் பீப்புள், நாங்க வந்து சன்ல போனாலும் நத்திங் வில் ஹேப்பன் டு அஸ், ரெயின்னாலும் we can tolerate. ஓகே ஃபைன். அண்ட் மெடிசன் வந்து என் அம்மா இல்ல, அவங்க இறந்துட்டாங்க. when I was studying 9th standard she died. அவங்க வந்து கேன்சர்ல இறந்துட்டாங்க. பட் ஆனா அவங்க இறந்து 3 நாளுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் லைக் அவங்களுக்கு வந்து கேன்சர் இருந்துச்சு. அது வரைக்கும் we were treating her for kidney problem and மத்த ஸ்டப்ஸ் எல்லாமே. and she has thyroid also.
Then I got the thing, I have to study oncology and I have to become a best oncologist in the world. And நம்ம ஊர்ல வந்து எல்லாத்துக்குமே வந்து இப்போதைக்கு மெடிசன் இருக்கு, ஈவன் எய்ட்ஸ்க்கு கூட மெடிசன் இருக்கு. பட் ஆனா கேன்சருக்கு மாத்திரம் இல்ல இன் த சென்ஸ் வி கான் கியூர் இட். அதோட ரீசன் என்னன்னு பார்த்தோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் 2 ஸ்டேஜ்ல ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு கேன்சர் இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு நம்மளால கண்டுபிடிக்கவே முடியாது. அண்ட் தட் இஸ் த மெயின் டிஸ்அட்வான்டேஜ், வி கான் ட்ரீட் த பீப்புள் ஹூ ஹாஸ் கேன்சர். அண்ட் என்னோட மெயின் கோல், ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல ஐ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் தட் அண்ட் ஐ ஹாவ் டு டயக்னைஸ் அண்ட் ஐ வாண்ட் டு சேவ் பீப்புள். That's it. Okay. Amazing. Oh. Okay. Rachel, actually நான் question கேட்டு நீங்க answer பண்ணணும். Okay, cool. That's fine. Absolutely fine. Okay, so let me ask you questions. I can understand the intent behind why you become a doctor actually. And the question நான் கேட்க வந்தேன், எப்படி டாக்டர் அப்புறம் ஒரு ஃபேஷன் மாடல், அதுவும் பிளாக் பியூட்டியை ரெப்ரசன்ட் பண்ற ஒரு ஒரு ஃபேஷன் மாடலா இருக்கீங்க. I saw your fashion profile also. It's quite impressive. And you have almost 33,000 followers in Instagram. And that's absolutely stunning. I know. என்னோட followers improve பண்றதுக்குள்ள எல்லாமே வந்து வெளியில வந்துருது. So I can understand the hard work behind it. So என்னோட first question வந்து, டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் எப்படி ஆச்சு? ஓகே, உங்களுக்கு சின்ன வயசுல இருந்து கிண்டல் பண்ணிருக்காங்க, டிஸ்கிரிமினேஷன் பண்ணிருக்காங்க, ஈவன் யுவர் ஓன் ஃபேமிலி. ஃபர்ஸ்ட் எல்லா டிஸ்கிரிமினேஷனும் வீட்ல இருந்து தான் ஆரம்பிக்கும். நீ அப்படி நீ இப்படின்னு சொல்லி சொல்லி ஸோ அந்த டிஸ்கிரிமினேஷனை உடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நீங்க வந்து யூ பிகம் அ மாடல். ஓகேவா? ஆனா மாடல்னு வந்தது கூட, மாடல்ல டிசைட் பண்ண உடனே வந்து நடந்துடல இல்லையா? ஸோ அந்த ஜர்னி பத்தி சொல்லுங்க. ஓகே, நான் வந்து ஒரு 2 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் என்ன சும்மா கூப்பிட்டாங்க. ஆக்சுவலி நம்ம ஊர்ல வந்து டார்க் மாடல்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி, அண்ட் டார்க் மாடலா இருந்து லீனா இருக்கிறது ரொம்ப கம்மி. ஸோ வந்து அந்த டைம்ல ஒரு குரூப் வந்து தேடிட்டு இருந்தாங்க, ஒரு டார்க் மாடல் கிடைக்க மாட்டாங்களா. ஸோ தே ஜஸ்ட் கேம் அண்ட் ஆஸ்க் மீ, எங்களுக்கு ஒரு போட்டோ ஷூட்க்கு மாத்திரம் நீங்க போஸ்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. மேபி எனக்கு ஆல்ரெடி ஆசையா இருந்துச்சா என்னன்னு தெரியல. லைக் ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி. How sweet I am. அண்ட் அதுக்கப்புறமா ஐ டிட். தென் வந்து கர்நாடகால வந்து ஒரு ஷோ நடந்துச்சு, மிஸ் டார்கஸ்ட் குவீன். எல்லாமே வந்து இட் ஹேப்பன், ஒரு கோஇன்சிடென்ஸ் மாதிரி. தென் ஐ வெண்ட். அது போறச்சவே வீட்ல எல்லாம் சொன்னாங்க, யூ சோ டார்க், நீ எப்படி பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியும், மாடல்ஸ் தான் டார்க்கா இருந்தா பண்ண முடியாது. Fortunately, I'm the title winner of that show. That's my first show, Miss Darkest Queen 2019. And then வந்துட்டு இருந்து. அண்ட் இன்னும் சொல்ல போனா, லைக் இப்போ இருக்கிற போட்டோகிராஃபர்ஸ் ஆகட்டும், மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் ஆகட்டும், அவங்களோட கோல் வந்து மாடல் எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அவங்கள ஃபேரா காமிக்கணும். ஐ சக். அண்ட் ஒரு 2 monthsக்கு முன்னாடி தான் பாண்டிச்சேரியில ஐ மெட் ஒன் மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட். ஹர் நேம் இஸ் பிரியதர்ஷினி. டெஃபினெட்லி ஐ வாண்ட் டு சே ஹர் நேம். ஐ ரியலி வாண்ட் டு மேக் ஹர் டு கெட் கிரெடிட்ஸ். கோர்ஸ் வந்து என்னோட ஃபேஷன் போஸ்ட் பார்த்தேன்னு சொன்னீங்க இல்லைங்களா, ஒரு லாஸ்ட் ஒரு இன்ஸ்டால வந்து ஒரு 20 போஸ்ட் தான் இருக்கும். ஆனா அதோட பாதி மேக் ஓவர் அவங்க தான் பண்ணாங்க. ஷீ இஸ் த ஒன்லி மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் ஹூ ஷோன் மை டோன் ஹாஸ் ஹவ் இட் இஸ். அவங்க மட்டும் தான் அது எப்படி இருக்கோ அதை காமிச்சாங்க. அண்ட் ஆஃப்டர் என்னோட டோன் காமிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் ஐம் கெட்டிங் ஆஃபர்ஸ். மூவிஸ் ஆகட்டும், ஒரு டாக்குமெண்ட்ஸ் ஆகட்டும், போட்டோ ஷூட்ஸ் ஆகட்டும், பேஜன்ஸ் ஆகட்டும், பீப்புள் ஆர் காலிங் மீ as a show stopper. What do I say? I'm overwhelming. Yeah, I saw your pictures. I saw your Instagram profile and a Facebook profile. I fall in love with you. Seriously, I was like, I sent to my co-founder, look at this girl, how beautiful she is. That is what I invited you. Then only I sent a profile to her. See, I've invited her. This is a girl gonna come. This is a person gonna come on this week. So definitely, kudos to Priyadarshini if you're watching this. Amazing work, and kudos to you as well. So you were stunning. Okay. So my next question is, okay, நீங்க டாக்டர் பர்சூ பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, பட் இன் பிட்வீன் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா தோணுது, இவ்வளோ நாளா இருந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு கிக் இட் ஆஃப். அதனால யூ டிசைடட் டு பிகம் அ மாடல். உங்களோட வீட்ல இருக்கிறவங்களோட
எதிரொலி எப்படி இருந்தது? அவங்களோட தாட் ப்ராசஸ் எப்படி இருந்தது? ஓகே சொன்ன எப்படி அப்பாவோட தாட் ப்ராசஸ் என்னவா இருந்தது? Okay. Actually, now before saying my thing, I wanted to state this in front of people. பசங்களாகட்டும் இல்ல உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களாகட்டும் யாரா வேணா இருக்கட்டும், அவங்களுக்கு நீங்க சப்போர்ட் பண்ண முடியலனாலும் ப்ளீஸ் டோன்ட் டிஸ்கரேஜ் them at any point as what happened to me. பிகாஸ் அது ரொம்ப கஷ்டம். எப்பவுமே வந்து பக்கத்துல இருக்கவங்க சப்போர்ட் பண்ணா மட்டும்தான் வந்து நம்மளால அடுத்தடுத்த ஸ்டெப் போக முடியும். ஃபர்ஸ்ட் நான் என் வீட்டுல வந்து நான் மாடலிங் பண்ண போறேன்னு சொல்லும் போதே ஃபர்ஸ்ட் திங் தே வர் சேயிங் யூ ஆர் பிளாக், ஹவ் கேன் யூ என்டர் இன் திஸ் ஃபீல்ட். This is the first thing I got. And after that, now modeling பண்ணதுக்கு அப்புறம் like applause வந்ததுக்கு அப்புறம் people started encouraging me. People was love to see me in screen. அதுக்கு அப்புறம் என் வீட்ல இருக்கிறவங்க வந்து எனக்கு தெரியும் கண்டிப்பா நீ சக்சஸ் பண்ணுவ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So and இன்னொன்னு நீங்க என்ன பர்சியூ பண்ணனாலும் சரி, டோன்ட் லிசன் வாட் பீப்புள் சேயிங் அரௌண்ட் யூ. பிகாஸ் அவங்க எப்பவுமே வந்து நம்ம பின்னாடிதான் பேசுவாங்க. they don't support you unless until you. So just follow your passion. And வீட்ல எல்லாம் சுத்தமா சப்போர்ட் பண்ணவே இல்லை. And very to say this, என் பாய் ஃப்ரெண்ட் தான் என்னோட கம்ப்ளீட் சப்போர்ட். அவங்களுக்கு வந்து மாடலிங் பிடிக்கலனாலும் அட் ஸ்டார்டிங்ல அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் கிடையாது. அஃப்கோர்ஸ் நோ ஒன் வில் விஷ் அர் கேர்ள் டு கோ அண்ட் வாக் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் சம்வன் ஆர் டு போஸ் லைக் தட் ஆர் டு வியர் ட்ரெஸ்ஸஸ் லைக் தட். பட் ஹி இஸ் த ஒன் ஹூ சப்போர்ட்டட் மீ இன் ஆல் ஆஸ்பெக்ட். மணி பினான்சியல் ஆகட்டும் அண்ட் ஈவன் என்னோட ஃபீஸஸ் கூட அவன் தான் பே பண்ணியிருக்கான். என்னோட மாடலிங்கு போக ட்ரெஸ் ஆகட்டும், பேஜன் ஃபீஸ் ஆகட்டும், அண்ட் ஐம் கோயிங் டு பார்ட்டிசிபேட் இன் மிஸ் வேர்ல்ட் 2021. அதுக்கு ஃபுல்லா பே பண்ணதும் அவன் தான். ஐ ரியலி வாண்டட் டு தேங்க் ஹிம். தேங்க் யூ ஷாம். Miss World 2021. Wow, Rachel. We wish you, we support you. I mean, if people even want to support you like anything, we will talk about this offline. Definitely, for sure, it's a surprise. You just put a bomb on me. You didn't even tell me this offline. Okay, amazing. I feel so happy. I don't know whether Rolly is watching or not. Rolly, where are you? Just put a comment. Okay, so amazing, amazing. All the best. I want you to shine in the whole level. Take this black thing, black beauty thing to the next level, to the world level. I think world is ready right now. Okay. So my next question is, you as you said, கூட இருக்கிறவங்க தான் வந்து நல்லா சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றீங்க. ஓகே, பட் கூட இருக்கிறவங்க சப்போர்ட் பண்ணாதப்ப உங்களோட தாட் ப்ராசஸ் என்ன? உங்களோட பாய் ஃப்ரெண்டே வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஹி வாஸ் நாட் ரெடி, கரெக்ட்? அதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் சீயிங் யோர் பேஷன் ஹி பிகம் ரெடி. பட் அந்த டூரிங் தோஸ் டைம் நான் உங்களோட மென்டல் தாட் ப்ராசஸை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்றேன், கேட்கிறேன். ஸோ டூரிங் தோஸ் டைம் நீங்க எப்படி ஓகே ஒத்த கால நின்று இல்ல மாடலிங் தான், ஈவன் தோ ஐம் பர்சூயிங் டாக்டர், ஐ வாண்ட் டு கோ இன் டு மாடலிங், ஈவன் தோ இவ்வளோ டிஸ்கிரிமினேஷன் இருந்தும் அந்த மென்டல் ப்ராசஸ் பத்தி சொல்லுங்க. ஓகே, அது சொல்லணும்னா லைக் நான் வந்து ஸ்டார்டிங்ல போட்டோ ஷூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது வீட்டுல எதுவும் சொல்லல. ஓகே போட்டோ ஷூட்ஸ் தானே, ஜஸ்ட் போறா அப்படி போட்டோக்கு போஸ்ட் பண்றா. ஆனா நான் வந்து இது என்னோட பேஷன், நான் இதுல கண்டிப்பா சீரியஸா நான் பண்றேன் அப்படின்னு யாரும் சப்போர்ட் பண்ணல. ஃபர்ஸ்ட் திங் அவங்க சொன்னது டூயிங் MBBS, why you have to spoil that. அவங்களோட இது என்னன்னா நான் வேற ஏதாவது ஃபீல்ட்ல போயிட்டேன்னா லைக் I'll be leaving this, இதுல நான் ஃபெயில் ஆயிடுவேன் அப்படின்ற மாதிரி தான். ஆனா அதே மாதிரி அட் ஸ்டார்டிங்ல நானும் வந்து ஓகே பேரண்ட்ஸ் சொல்றாங்க அப்படி இப்படின்ட்டு ஒரு 1 month வந்து I quitted modeling. And அந்த 1 month it is the worst time I ever felt. நான் தூங்கவே இல்லை அந்த 30 days. Still I remember for 1 hour தூங்குறதுக்கு I was struggle like hell. I couldn't sleep, I couldn't eat, I couldn't talk with anyone properly, I can't even focus on my studies. That's where they understood that I was very passionate about modeling. So நமக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயத்த நம்ம பண்ணும்போது மட்டும்தான் சுத்தி இருக்க எந்த விஷயமா இருந்தாலும் சரி நம்மளால ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியும். And those mental days, it sucks, it really sucks. Glad I not asked that question. Please go ahead. Okay, what? I didn't get. இல்ல தொடர்ந்து பேசுங்க. Oh, okay. அதுக்கப்புறமா வந்து நான் சொன்னேன் வீட்டுல என்னால தூங்க முடியல, இது பண்ண முடியல, எக்ஸப்ட்லாம் பண்ணிக்கல. அது வந்து தூக்கம் அதெல்லாம் சரியாயிடும். 1 month 6 months இருப்பியா. அண்ட் இன்னொன்னு என்ன சொன்னாங்கன்னா இந்த மாடலிங் வந்து ஒரு 4-5 years மட்டும் தான் உன்னால இருக்க முடியும். யூ கேன் சர்வைவ் இன் திஸ் ஈவன் தோ இஃப் யூ ஆர் வின்னிங் மிஸ் வேர்ல்ட் ஆகட்டும் என்னவாகட்டும். ஆனா வந்து MBBS தான் வந்து உனக்கு கம்ப்ளீட்டா ஹெல்ப் பண்ணும் ஈவன் ஆஃப்டர் ஐ கெட் ஏஜ்.
ஆனா நான் சொன்னது என்னன்னா, அதை நான் ஒழுங்கா படிக்கணும்னா இதை என்னால கண்டினியூ பண்ணா மட்டும்தான் முடியும். அண்ட் மாடலிங் பண்ணும்போது அப்கோர்ஸ் நான் ஒழுங்கா தூங்க முடியாது, ஒழுங்கா சாப்பிட முடியாது. ஆனா நான் தூங்க 2 hours ஆகட்டும், 30 minutes ஆகட்டும், அவ்வளவு பீஸ்ஃபுல்லா தூங்கினேன். எந்த ஒரு இதுவுமே இருக்காது. ஆனா மாடலிங் பண்ணாம நான் ஒரு 8 hours தூங்க ட்ரை பண்ணும் போதும் இட்ஸ் அ ஹெல், இட்ஸ் கம்ப்ளீட் ஹெல். ஐ வாஸ் திங்கிங், என் பேஷன், என் ட்ரீம் என்னால பண்ண முடியல, அதுக்காக என்னால வாழ முடியலன்னா why I have to live this life? இது மாடலிங்காக நான் சொல்ல வரல. நம்ம என்ன ஆசைப்பட்டாலும் அத பண்ண முடியாம, நம்மளா இல்லாம நமக்கு பிடிச்சத பண்ண முடியாம வாழ்ற லைஃப் தேவையா? Correct. Okay, amazing. Yeah. So much inspiration from just 22 years old pursuing MBBS. Okay. So, உங்களோட mentor யாரு, Rachel? Who's your mentor apart from your father, apart from your boyfriend? Who's your mentor? my mentor. Okay, she's not alive now. It's my mom. ஷீஸ் த ஒன். இப்ப நான் இப்படி இருக்கேன் அப்படின்னா அதோட மெயின் ரீசன் என் அம்மா மட்டும்தான். அண்ட் நான் இப்ப ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்க எப்பவுமே வந்து இதை நீ பண்ணாத அப்படின்னு சொன்னதே கிடையாது. வாட் எவர் இட் காஸ்ட், வாட் எவர் இட்ஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன், அது கரெக்டா இருக்கோ தப்பா இருக்கட்டும், ஷி லெட் மீ டூ வாட் ஐ வாண்ட். அண்ட் அவங்க கிட்ட இருந்து தான் நான் எல்லாமே கத்துக்கிட்டேன். அண்ட் எனக்கு ஸ்டடீஸ்லன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஹாவ் மை மென்டார். ஹர் நேம் இஸ் ஐ forgot her name. Okay, her name is Dr. Neela Bakur and she's residing at Hyderabad. And அவங்க டீச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் ஐ காட் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் சயின்ஸ், பயாலஜி அண்ட் இன் மெடிசன். நான் அவங்க கிட்ட கிளாஸ் போய் படிக்கல, டிரெக்டா படிக்கல. ஷீஸ் ரன்னிங் ஃப்ரீ யூடியூப் சேனல்ஸ் அண்ட் மெடிக்கல் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ற எல்லா பசங்களுக்கும் அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கட்டும். அண்ட் இன்னொரு திங், ஐம் ஆல்சோ mentor. I'm taking classes for medical entrance exam students, those who are preparing biology and chemistry. I'm teaching those. Wow, you're a mentor as well for students who are preparing for MBBS entrance exam. That's amazing. Yeah. இன்னும் என்னெல்லாம் வச்சிருக்கீங்க? இன்னும் நெக்ஸ்ட் என்னெல்லாம் சொல்ல போறீங்க? I don't know. So much inspiration from you. இப்போ நீங்க பாண்டிச்சேரியில இருக்கீங்க. சாரி, பாண்டிச்சேரியில இருக்கீங்க, கரெக்டா? ஓகே. ஸோ ஓகே. ஸோ இந்த மிஸ் வேர்ல்ட் எப்படி, அதுக்கான பிளான் எப்படி, அதுக்கான தயாரெல்லாம் நீங்க எப்படி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? நெக்ஸ்ட் 2021 வந்து மிஸ் வேர்ல்டு போறீங்க. ஸோ அதுக்கான இந்த வருஷத்துக்கான ப்ரிப்பரேஷன்லாம் என்ன? ஓகே, டெய்லி வந்து 1 to 2 hours ஐம் ஒர்க்கிங் அவுட். கோர்ஸ் வந்து இந்தியன் கிடையாது, எந்த ஃபீல்ட்ல இருந்தாலும் நம்ம ஃபிட்டா இருந்தா மட்டும்தான் லைக் வி கேன் டூ வாட் எவர் வி விஷ். ஏன்னா வந்து அது இதுன்னு எவ்வளவு வேணா சாப்பிடலாம், ஆனா ஃபிட்டா இல்லைன்னா உடம்பு சரியாம we can't pursue our dreams. So daily I'll work out and dietலாம் வந்து as usual I whatever I wish I have. அதுல எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் கிடையாது. And I'll read lot of books, like inspirational books படிப்பேன். And daily I'll use to practice my walk. First வந்து ஒரு pageant show, of course obviously you'll be knowing catwalk தான் வந்து main thing. I'm practicing it daily. And அதுல வந்து நான் யாரை பார்த்து ரொம்ப இன்ஸ்பயர் ஆனதுன்னா லைக் லாஸ்ட் டைம் மிஸ் வேர்ல்டு ஜொசிபினி தான்சி, அவங்களோட வாக் பார்த்து தான் டெய்லி ஐம் பிராக்டிசிங். அண்ட் ஷீ இஸ் ஆல்சோ a dark model. She is Miss Universe of 2019. That's it I'm doing. Okay. Absolutely fantastic. So preparation makes you definitely going to a winning point, winning a crown moment. We absolutely waiting on that. Okay, I don't know what else I had a lot of questions to ask you, but I forgot. You just blown me away with your aura, with your personality, with your talent, with your preparation. It's amazing. So that's what the work comes. You have a dream. The work comes to you, but many people we don't prepare for that. We don't get ready for the next level. So I think that's what you're doing. Although you're a doctor, although you're a elaborated, established model right now, but still you're preparing. You're preparing your catwalk. You're preparing your diet. That's absolutely amazing. And don't So what forget else? studying my MBBS also. Yeah, MBBS also. எப்படி டைம் மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி பண்றீங்க? இந்த ப்ரிப்பரேஷன்ல இருந்து MBBS ஸ்டடீஸ்ல இருந்து கோச்சிங் வேற பண்றீங்க, மென்டரிங் வேற பண்றீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு. ஸோ எப்படி டைம், பாய் ஃப்ரெண்ட் வேற இருக்கு, எப்படி டைம் மேனேஜ் பண்றீங்க? Okay, that's not
Still actually நான் படிக்கிற டைம் ஆகட்டும் இல்ல ஒர்க் அவுட் பண்ற டைம் ஆகட்டும் ஐ நெவர் யூஸ் மை செல்போன்ஸ். அது இருந்தாலே அதுதான் வந்து டைம் ஸ்பாயிலர் ஆக்சுவலி. நம்மளோட மொபைல் சும்மா இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் போயிட்டு ஒரு 2 minutes பார்க்கலாம்னா I'll be sitting there for 1 to 2 hours. என்னோட கம்ப்ளீட் பிளான் வந்து ஸ்பாயில் ஆயிடும். So I'll switch off my mobile while I'm doing this stuffs and daily around 7 o'clock I'll wake up. 5 to 6 அந்த மாதிரி ரொம்ப early morningலாம் எழுந்தெல்லாம் பண்ண மாட்டேன். 7க்கு wake up ஆனேன்னா like I'll be doing workouts for until 8 and then I'll get dressed up, freshen up and I'll eat food. Then college timeல college போயிட்டு again ஒரு 5 o'clock வந்துட்டேன்னா again I'll practice my catwalk 5 to 6. Then by 6:30 I'll go to coaching center. For 2 hours I'll be teaching students. Then by 9 o'clock I'll be reaching my home. Then I'll sit and study my syllabus cause I have to concentrate that too. I can't give up that. Then after that in between that I'll talk to my boyfriend also. Then I'll spend time with my pets and with my grandparents. And then by 2 o'clock I'll sleep. That's it. That's it. Wow. Amazing. Absolutely stunning. Your time management is into next level. Okay, so my next question is, you should be proud of yourself, definitely. Yeah. Yes. Okay. So tell me your relationship with your boyfriend and his family. How they are taking you pursuing modeling. You as a doctor. கொஞ்சம் இந்த மாதிரி சில டிஸ்கிரிமினேஷன் எல்லாம் இருக்குல்ல கல்யாணம் நீ ஐ திங்க் யூ கைஸ் ஆர் கோயிங் டு திங்கிங் அபவுட் மேரேஜ் அண்ட் எவ்ரி திங் ஸோ அந்த சைட்ல இருந்து உங்களுக்கு என்ன மாதிரி சப்போர்ட் இருக்கு இல்ல டிஸ்கிரிமினேஷன் இருக்கா? ஆக்சுவலி நானும் என் பாய் ஃப்ரெண்டும் ஆகட்டும் எங்களுக்கு ஒரு கிளியர் கட் ஐடியா இருக்கு. ஒன்லி வென் வி ஆர் ரெடி வி ஹாவ் டு என்டர் இன் டு மேரேஜ் ஆர் கிட்ஸ் வாட் எவர் இட் இஸ். ஒன்லி வி ஆர் ரெடி. இட்ஸ் நாட் டிபெண்ட் ஆன் ஏஜ் ஃபேக்டர் ஆர் ஃபேமிலியில சொல்றாங்க இல்ல ஏஜ் போயிரும் இது இந்த டைம்குள்ள பண்ணணும் அந்த மாதிரி எந்த ஒரு ஃபேக்டர்ஸும் கிடையாது. அவனுக்கும் ஒரு நிறைய கோல்ஸ் இருக்கு. அவனுக்கு வந்து ஒரு ஆண்டர்பிரினர் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் வந்து ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் படிச்சிருக்கான். ஆனா எனக்கு வந்து ஐ ஹாவ் டு சக்சீட் இன் மை கெரியர் போத் இன் மை பேஷன் அண்ட் ஆல்சோ இன் மை ப்ரொஃபஷன். ஒரு நல்ல ஆங்காலஜியா என்னோட பிஜி முடிக்கணும். அதுக்குள்ள மிஸ் வேர்ல்ட் கிரவுன் ஓகே ஐ அம் ட்ரைங் ஐ கெட் ஐ திங்க் வாங்கணும் அண்ட் சில ஸ்டப்ஸ்லாம் இருக்கு. அண்ட் வி ஹவ் வாண்டட் டு ஓபன் ஆர்ஃபனேஜ் பிகாஸ் வந்து இந்த மாதிரி கிட்ஸ் நிறைய திங்ஸ் நிறைய இருக்கு. So I mean நிறைய இருக்கு. ட்ரீம்ஸ் நிறைய இருக்கு. பக்கெட் லிஸ்ட் நிறைய இருக்கு. ஓகே ஆக்சுவலி என்னோட மெயின் மோட்டோ என்னன்னா டோன்ட் லெட் யுவர் ட்ரீம்ஸ் பி ஆஸ் ட்ரீம்ஸ். அவ்வளவுதான். நம்மளோட ட்ரீம்ஸ் என்னவா இருந்தாலும் we have to achieve it. ஏன்னா நைட் தூங்குறச்ச இது எதுவுமே இதுக்கான ஸ்டெப் நம்ம எடுக்காம வெறும் ட்ரீம்ஸ் மட்டும் இருந்ததுன்னா லைஃப் வேஸ்ட் ஆயிரும். அந்த ஏஜ்ல இப்போ ஒரு காலேஜ் போற பசங்களாகட்டும் அவங்களுக்குன்னு ஒரு ட்ரீம் இருக்கும். ஆனா அதெல்லாம் அவங்க பண்ணாம படிக்காம ஃபுல்லா சுத்திக்கிட்டே இருந்தாங்க அப்படின்னா ஆக்ஷன் எடுக்க மாட்டாங்க. ஓகே அவங்க ரொம்ப ஹாப்பியா இருப்பாங்க அந்த டைம்ல. ஆக்சுவலி காலேஜ் கட் பண்ணிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸோட சுத்தும் போது வீட்டுல போய் சொல்லிட்டு இந்த மாதிரிலாம் ரொம்ப ஜாலியா இருக்கும். அப்படியே ஹெவன்ல இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஒவ்வொரு நைட்டும். பட் ஏன்னா வாட் வில் ஹேப்பன் இன் ஃபியூச்சர் when it comes to future they don't have anything. அப்போ ஸ்ட்ரகிள் ஆகுறதுக்கு பதிலா அப்போ சஃபர் ஆகுறதுக்கு பதிலா இப்போ நம்மளால எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியுமோ பண்ணணும். That's it. Wow, amazing. Okay, so my next serious question is like I want to talk about the discrimination I face. Okay, for example, as a woman, I was in Delhi working with other male entrepreneurs. Okay, especially being a South Indian in Delhi, there are a lot of discrimination I faced. Okay, in terms of my community, in terms of my color, in terms of my the way I speak, the way I dress, the way I look. So everything I faced discrimination. So when you say you face discrimination, I understand that. Even after coming to Bangalore, people advised me, thinking that I'm looking for an advice, but they just gave me free advice. Don't speak in Tamil. Tamil பேசாதீங்க பெங்களூர்ல உங்களுக்கு மதிப்பே கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So I was like, these kind of things will happen around us. So உங்களுக்கு வந்து ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பெண்மையை பத்தி ஒரு டிஸ்கிரிமினேஷன் வரும்போது அதை வந்து எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும், நீங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்ணீங்கன்னு நான் கேட்கவே இல்லை.
என்ன மாதிரி இருக்கிறவங்க, என்ன மாதிரி நிறைய பேர் விமன் எந்த கலர்ல இருந்தாலும் சரி, அவங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும்? ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் திங் என்னன்னா, நீங்க எவ்ளோ அழகா வேணா இருக்கலாம். ஆக்சுவலி வந்து அழகு, அசிங்கம் அப்டின்லாம் எதுவுமே ஒண்ணு கிடையாது. அண்ட் ஒயிட், பிளாக் அப்டின்ற எந்த திங்ஸுமே கிடையாது. நீங்க அவ்ளோ யூனிக், அவ்ளோ அழகு. உங்கள மாதிரி ஒரு பொண்ணு உலகத்துல இல்லவே இல்ல. அந்த ஒரு தாட் வச்சுக்கோங்க. யூ ஆர் த குவீன். உங்கள தவிர வேற பொண்ணே இல்லன்ற மாரி ஒரு இது வச்சுக்கோங்க. இது இருக்கும்போது லைக் ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஒரு நெகட்டிவ் வைப்ஸ் வந்தாலும் நீங்க ஜஸ்ட் ஸ்மைல் பண்ணிட்டு போயிடுவீங்க. ஆர் எல்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கமெண்ட் கொடுக்கணுமா, அவங்க அவ்வளவு வர்த்தான்னு யோசிச்சாலே லைக் யூ டோன்ட் ஃபீல் லோ ஆர் உங்களோட செல்ஃப் எஸ்டீம் குறையவே குறையாது. அண்ட் இது எல்லாரும் சொல்றதுதான். இப்போ வந்து நாய்க்குட்டி வந்து சூரியனை பார்த்து கத்துச்சுன்னா இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு ஹர்ட் சன் அட் எனி பாயிண்ட். அதேதான். So you are the princess, you are the queen, you can handle anything. And உங்களுக்கு கீழே யாருமே கிடையாது, உங்களுக்கு மேல யாருமே கிடையாது. அவ்வளவுதான். This is the thing you have to follow. And யாராவது ஏதாவது சொன்னாங்கன்னா சொல்லிட்டு போட்டோம். பீப்புள் நம்ம பின்னாடி பேசினாலும் சரி, நம்ம முகத்துக்கு நேரா பேசினாலும் சரி, ரெண்டே ரெண்டு திங் தான். ஒண்ணு, நம்ம எப்படி இருக்கோமோ அது மாதிரி அவங்களால இருக்க முடியாது. அண்ட் செகண்ட் திங், அவங்க என்னெல்லாம் ஆக ஆசைப்பட்டாங்களோ அதெல்லாம் நம்ம ஆயிருப்போம். தே ஆர் ஸ்டில் நாட். அதனாலதான் அவங்க பின்னாடி இருந்து பேசுறாங்க. இது இருந்தாலே போதும். Like we can handle. Amazing. Okay, so or a funny question, maybe very serious topic, but let's not get serious, so serious. But I just you are the right person to answer this question. தமிழ்நாட்டுல இருக்கிற பசங்க அவங்களோட அம்மா வெள்ளையா ஒரு மருமக வேணும். என்னோட ஐ ரிமெம்பர் மை பெரியம்மா வாஸ் ஆல்சோ சேயிங் ஃபார் மை பிரதர் லைலா மாதிரி ஒரு பொண்ணு வேணும் அப்படின்னு. லைலா தட் டைம் ஷி வாஸ் வெரி ஃபேமஸ் ரைட். ஸோ லைலா மாதிரி ஒரு பொண்ணு வேணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஓகேவா? சோ அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு சொசைட்டி நம்ம இருக்கிற தமிழ் சொசைட்டி, சவுத் இந்தியன் சொசைட்டி. ஸோ லைலா மாதிரி பொண்ணா இருக்கணுமா, இல்ல வந்து ரேச்சல் மாதிரி பொண்ணா இருக்கணுமா? ரேச்சல் மாதிரியும் வேண்டாம், லைலா மாதிரியும் வேண்டாம். அவங்க அவங்க அவங்கள மாதிரி இருந்தாலே அது போதும். லைக் அதுதான் வந்து பெஸ்டஸ்ட் திங். அண்ட் இன்னொன்னு, லைக் இந்த லைஃப் வந்து இட் இஸ் வெரி ப்ரீஷியஸ். ஆக்சுவலி வந்து நம்ம மத்தவங்களோட நம்மள கம்பேர் பண்ணி நம்ம அவங்கள மாதிரி இல்லையே, நம்ம கிட்ட இருக்கிறது சாரி அவங்க கிட்ட இருக்கிறது நம்ம கிட்ட இல்லையே, அவங்க அவ்வளோ ஒயிட்டா இருக்காங்களே, அந்த பொண்ணு அவ்வளோ டாலா இருக்கே, ரொம்ப லீனா இருக்கே, அவளோட பாடி ஹார் கிளாஸ் ஷேப்ல இருக்கே, நம்ம பிளஸ் சைஸ்ல இருக்கோம், இல்ல நம்ம குட்டியா இருக்கோம், நம்ம டார்க்கா இருக்கோம், நமக்கு மூக்கு பெருசா இருக்கு, கண்ணு குட்டியா இருக்கு, இது எதுவுமே வேண்டாம். சி யூ ஆர் பிரீத்திங் இந்த செகண்ட் வி ஆர் லிவிங். நமக்கு எந்த ஒரு பாடியில எந்த பிரச்சனையும் இல்ல, டயபெட்டிஸ் இல்ல, ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் கிடையாது. அண்ட் வி ஆர் நாட் ஹேண்டிகேப். வி கேன் ஸ்பீக் வெரி வெல், வி கேன் ஹியர், வி கேன் ஸ்மெல், டேஸ்ட், வி கேன் see people, we can enjoy. இந்த இது இருக்கும்போது லைக் அந்த கம்பேரிட்டிவ் யாராவது சொன்னா சொல்லிட்டு போட்டோம். நம்ம எப்படி இருக்கோமோ அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறவங்க வர வரைக்கும் we should not compromise at any point. இவங்க சொல்றாங்க நம்ம இந்த கலர்ல இருக்கோன்றதுனால டவுரி ஜாஸ்தியா கொடுக்கணும், இல்ல வந்து நம்ம இந்த மாதிரி இருக்கோன்றதுனால அவங்க என்ன சொன்னாலும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும், அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. நீங்க எப்படி இருக்கீங்களோ அதை அப்படியே அக்செப்ட் பண்ற மாதிரி கண்டிப்பா பீப்புள் ஆர் தேர். அவங்க வர வரைக்கும் we have to wait for the right person and we have to wait for the right time. That's it. That's for the girls or the guys you're giving this ideas. But what நீங்க நினைக்கிறீங்களா நம்ம சொசைட்டி மாறும்னு நினைக்கிறீங்களா? இப்போ மாறிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா? நம்ம வந்து மாற முடியும்னு நினைக்கிறீங்களா? எப்படி நினைக்கிறீங்க? ஓகே. ஆக்சுவலி வந்து என்னன்னா, இப்போ நான் வந்து ஒரு கேர்ளா வந்து கேர்ள ரெப்ரசென்ட் பண்ணி பேசிட்டு இருக்கேன்ல. இப்போ நான் சொல்ற பாயிண்ட்ஸ் தப்புன்ட்டு சொல்றதுக்குன்னே சில பல கேர்ள்ஸ் இருப்பாங்க. லைக் என்ன ஒரு கேர்ளா இருந்து எப்படி அந்த மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணலாம்? ஹவ் கேன் ஷி டாக் லைக் தட்? ஹவ் கேன் ஷி ரைஸ் அ வாய்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் அ மென்? ஹவ் கேன் ஷி கோ அட் நைட், லேட் நைட் outside? How can she roam with friends? How can she talk like this? இந்த மாதிரி எல்லாம் திங்ஸ்லாம் நிறைய இருக்கும். ஸோ கேர்ள்ஸே வந்து ஃபர்ஸ்ட் சப்போர்ட் பண்ண மாட்டாங்க. அண்ட் நிறைய பாய்ஸ் வந்து ரொம்பவே சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. நம்ம இவங்க எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணவா போறாங்க அப்படின்னும் போது அவங்க பண்ணுவாங்க. அண்ட் இப்போதைக்கு வெல் கம்பேரிங் வித் 90s அண்ட் 80s கண்டிப்பா நம்ம சொசைட்டி வந்து மாறிட்டு தான் வருது. அக்செப்ட் பண்றாங்க. அந்த கிரிட்டிசிசம் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன், பட் ஐம் டேம் ஷுர் இட் ரெடியூஸ்டு டு ஃப்ரம் 90 to 50% அட்லீஸ்ட். இப்போ வந்து அக்செப்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க. மேபி நம்ம ஜெனரேஷன் கிட்ஸ் அப்படி இருக்கிறதுனால. கலர்ன்றது ஒன்றும் கிடையாது, லைக் லாங்குவேஜ்ன்றது ஒன்றும் கிடையாது. as you told, பெங்களூர்ல இருக்கீங்க, தமிழ்ல பேசினா வாட் த ஹெல், தமிழ் இஸ் குவீன் ஆஃப் லாங்குவேஜ். அதுதான் வந்து ஒரு ஏன்ஷியன்ட் லாங்குவேஜ். தமிழ்ல அவ்வளோ வேர்ட்ஸ் இருக்கு, அவ்வளோ ஸ்வீட்டஸ்ட் வேர்ட்ஸ் இருக்கு. நமக்கு தெரிஞ்ச தமிழ் சைனால அங்கெல்லாம் I அவங்க shifted to Bangalore the first week. This is the advice I got. Seriously, I didn't even react because I didn't think
as them as my level to explain why Tamil is why I have to speak Tamil. Why I will Uh, only speak in Tamil. ஸோ அதை பத்தி அவங்ககிட்ட சொல்லணும் அப்படின்றது அவசியமே இல்லை. ஸோ அதனால நான் விட்டுட்டேன். ஸோ ரெகக்னைஸ் யா பண்றதுக்கு why we have to prove ourselves to others. நமக்கு உங்களுக்கு எப்படி இருக்க பிடிச்சிருக்கோ அப்படி இருக்க வேண்டியதான். அண்ட் இன்னொரு திங், இந்த லாங்குவேஜ் பெருசு அந்த லாங்குவேஜ் பெருசு அதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. ஓகே, தமிழ் லாங்குவேஜ்ன்றது ஜஸ்ட் நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதை மத்தவங்களுக்கு கன்வே பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ற ஒரு மீடியேட்டட் திங் மாதிரி தான். தமிழ் தெரிஞ்சா தமிழ்ல பேச வேண்டியதுதான், இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சா இங்கிலீஷ்ல பேச வேண்டியதுதான், ஹிந்தி whatever. ஸோ லாங்குவேஜ் பேசுறதுக்கு அசிங்கப்படவே கூடாது. பிகாஸ் இட்ஸ் ஆ மதர் டங். நம்ம சின்ன வயசுல இருந்து பேசினது அதுதானே. அதை பேசுறதுக்கு அசிங்கப்படுறதுன்றது நம்மளோட ஐடென்டிட்டியை நம்மளே ரொம்ப கேவலமா குறைச்சிக்கிற மாதிரி. சோ நம்ம யாருன்ட்டு உண்மையா சொல்றதுக்கும் வி ஷுட் நாட் ஃபீல் ஷை. அண்ட் நம்ம தமிழ்நாட்டுல இருந்து வந்திருக்கோம், இதுக்கும் வி ஷுட் நாட் ஃபீல் ஷை. அண்ட் நம்ம ஸ்கின் டோன் வந்து டார்க்கா இருக்கு, இதுக்கு முக்கியமா வி ஷுட் நாட், பிகாஸ் வி ஆர் பிளஸ்ட் வித் மெலனின் as I already told. அந்த கலர் பியூட்டிஃபுல் கலர், அந்த கலர் மாதிரி ஒரு கலர் வரவே வராது. Okay, I'm not saying, I'm not offending fair peoples, and எல்லாமே கலர் தான். So you can offend fair people. Let's give it back. Okay, so my next question is, you were doing a movie. I mean, you have done. let me say one thing, I don't Yes. offend fair people because I don't do the same mistake what they are doing. Wow, what a thought process. Amazing. That's a maturity level at the age of 22. Hats off to you. And my next question is, I want to talk about your work, your acting career. You just completed a movie, correct? Yeah, it's an award. For award, we are doing that movie. It's a documentary movie, and that is also which talks about dark is beautiful. The movie project name is called The Dusky Queen. இதோட complete concept வந்து எங்களோட designer தான். I have to thank him for that. He's the one who given me this opportunity. And அதோட launch ஒரு 2 daysக்கு முன்னாடி தான் இருந்தது. I went and see the preview of the movie. It's really wow. And I wanted everyone to watch that. Please do watch and share your opinion about that. And அதுல வந்து நாங்க ஒரு 5 மாடல்ஸ் ஆக்ட் பண்ணிருக்கோம். அண்ட் கம்ப்ளீட்டா ஒரு ஒரு எப்படி சொல்றது, ஒரு டார்க் சாக்லேட் ஸ்டாச்சு எவ்வளவு அழகா இருக்கும். அவங்களுக்கு ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் வேல வந்து ஒரு ட்ரெஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு ஆப்டான ஒரு மேக் ஓவர் கொடுத்து அந்த லொகேஷன் ஆகட்டும் எவ்ரி திங், அது அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கு ஐ ஆம் வெரி தேங்க்ஃபுல் அண்ட் கிரேட்ஃபுல் டு ஹிம். அந்த டிசைனர் நேம் வந்து விக்கி கபூர். விக்கி ரியலி 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 தேங்க்ஸ் அ லாட் ஃபார் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அண்ட் அது வந்து ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலுக்கு வந்து this 2021 ஜனவரி மந்த் சென்ட் பண்ணலான்ட்டு இருக்கும். ஒன்ஸ் ஆஃப்டர் சென்டிங் டு தி ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் இட் வில் பி ரிலீசிங் அஃபிஷியலி இன் பிரைவேட் தியேட்டர்ஸ் அண்ட் இன் ப்ரூட் இந்தியா சேனல். இட்ஸ் ஆக்சுவலி வேர்ல்ட் வைட் சேனல். இட் இஸ் Wow, cool. and I did ஆக்சுவலி மிஸ் யூனிவர்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் எல்லாரும் வந்து நடிக்க ஆரம்பிப்பாங்க. நீங்க வந்து மிஸ் யூனிவர்ஸ்க்கு முன்னாடியே நடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க. ஸோ அந்த நடிப்பு okay. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்தது? Wait, I forgot to say one thing. And I'm going to sign one project in Hollywood. The movie name is called If Forever. I'm the lead role in that. Wow, so proud. Oh my God, Rachel, I told you, right? Guys, audiences, if you're watching, she's gonna put a bomb every 15 minutes once. This is the second bomb she put. We were celebrating Dhanush. Trust me, the Facebook was haywire. Everybody was, I was also talking about Dhanush because we are so proud. Okay, நம்ம வீட்டு பையன் வந்து ஹாலிவுட்ல போய் நடிச்சிட்டா அப்படின்னு. இங்க பார்த்தா நம்ம வீட்டுக்குள்ள இருக்கிற பொண்ணே போய் ஹாலிவுட்ல நடிக்க போறீங்க, அதுவும் லீட் ரோல். Yes, and Amazing, yeah, seriously, man. Amazing, amazing work. This is the power of decision making. This is the power of pursuing the passion. Absolutely stunning. I'm super, super happy for you. Please go ahead and talk about that also. okay, the movie is produced by what's that? Pretty Boy Films Production. And அவங்க தான் வந்து அதோட production. And director name Kenneth Joseph. And he's the one who chosen me. And அதோட cinematographer Christopher. And அதுல வந்து ஒரு 5 peoples இருக்காங்க, like those who are going to act as my co-sisters. And among the 5, I'm the only one darkest girl and I'm on the lead. I'm very proud. And அவங்க என்ன லீடா சூஸ் பண்ணதுக்கான main reason I'm dark. Everything that is in எந்த கலருக்காக நான் அவ்வளோ காஸ்மெட்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணணும், எந்த கலருக்காக அவ்வளோ லோவா ஃபீல் பண்ணணும்,
அந்த கலர் மட்டும்தான் நான் இப்போ இந்த பிளேஸ்ல இவ்ளோ கான்பிடென்ட்டா என்ன அவ்ளோ அழகா காமிக்கிறது. மை கலர், ஐ லவ் மை கலர். Stunning, stunning. You're such an inspiration to the next level. I have no words. And I want to comment of Roli Yadav. She's my founder, co-founder. I'm just blown away with the energy and the attitude you are carrying. Amazing, Rachel. A live example, beauty with brain. Absolutely. Roli, you said it right. You said it absolutely right. A beauty with brain and the manifestation you're doing, your mindset, your thought process, your passion is absolutely lighting us up. I don't know how many of us, how many of watching her. I don't know, guys. I have no words. I'm stunned, and the amount of work she's putting in, the practice she's doing, it's absolutely stunning at the age of 22. Amazing. Wish you a lot of success, and please let us know where this movie is going to release. This award-winning movie, award movie. We want to Okay. watch it. Definitely, நம்ம வந்து இது பார்த்துதான் ஆகணும். கண்டிப்பா. Because we want to participate every step of you climbing up the ladder more and more. Guys, it's Oh my my up. God, Rachel. What else you have to say? எல்லாத்தையும் இன்னைக்கு இப்பவே சொல்லிருங்க. I never laughed like this in my live interview. I've never been. It's always like about discussing serious questions, entrepreneurship. But today, guys, this is what is Peopletainment all about. A story which nobody else to know. This is a platform to tell your story, actually. And how I look at you, Rachel. I look at you as a person. உங்களோட Oh, உங்களோட ஒரு எப்படி சொல்றது ஐயோ அதாவது உங்களோட ஒரு மத்தவங்க நெகட்டிவா பார்த்த விஷயத்தைய வந்து நீங்க ஒரு பாசிட்டிவா மட்டும் எடுத்துக்காம அதையே வச்சு யூ கோனா சேஞ்ச் யுவர் என்டையர் லைஃப். That's absolutely stunning. Seriously, this is what we have to learn from you. And my intuition asking you for this S People segment is absolutely correct. Thank you so much, making us so proud. You're gonna make India proud. You have already made your father, your family proud, your mother's blessing is always there for you, and very soon you're gonna make India proud for sure. All the very best to you. Do you want to say anything else? ஏதாவது உள்ள மறைச்சு வச்சிருக்கீங்களா? so okay. அப்படியெல்லாம் கிடையாது. But still, I wanted to share one experience. Shall I? Do we have time? Can Yeah, I share? please. Miss World, Hollywood lead role. What the hell you are talking about? You have all the time. Tell me, I'll come to Pondicherry. Even Rolly Yadav will fly from Delhi to Pondicherry. God, it's my pleasure to my place. I can take you to my favorite pani puri shop, and I can buy you whatever you wish. Okay. Rolly will eat pani puri. I am not pani puri. Yeah, but yeah, Mush- definitely when Miss World offer you pani puri, we will eat it. okay. I want to save your name as Miss World, and I want to see you. I'm already manifesting that you are wearing that crown and making all of us proud. Okay, in Pondicherry, we have actually a pageant, first time Miss Puducherry it is. It's going to happen by December 27. I'm going to participate in that. If I win, definitely I'll let you know. Okay. Okay. Yes, you should let us know. Matlab, I'll be there. I'll be watching. 27th, right? If there is any pass, let us know. We will come and to cheer you up or cheer us up actually by looking at you, making us cheer. It makes us go. It will make us cheerful. Oh my God. Rachel, I'm super happy. I don't know. I never expected this gonna be this much. Being myself right now, it's absolutely stunning. Thank you so much. வேற ஏதாவது சொல்லணும்னு இருக்கா உங்களுக்கு?
அண்ட் இதுதான் இது நான் முன்னாடியே சொல்லியிருப்பேன் பட் ஸ்டில் ஐ வாண்டட் டு ஸ்டேட் திஸ் அட் தி எண்ட். நீங்க எந்த கலரா இருந்தாலும் சரி, நீங்க எப்படி இருந்தாலும் சரி, ஃபர்ஸ்ட் அக்செப்ட் யுவர் செல்ஃப் தட் யூ ஆர் த precious species ever which happened in this world. Accept yourself, celebrate yourself how you are, and love yourself, flaunt your color, everything. That's it. Thank you so much for your time. Thank you. Absolutely stunning. I love you so much. I have no words. I love you a Please lot. keep, And you look keep really like a dog. improving yourself and be like this so chubby, energetic doll. Stay blessed. Hashtag blessed.